including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. Thank you, everyone. அடுத்ததாக கலைக்கோவில் நுண்கலை கல்லூரியின் ஸ்ரீமதி பனிதா குகேத்தன் அவர்களின் மாணவிகள் அஜீனா மதுராயன், பிரேமிகா ராகவன், காஷினி பாவநாதன், லபிஷா பரணிதரன், ஜபிஷா பரணிதரன் மற்றும் பஸ்மிகா ராகுலனை இணைந்து வழங்கு பரதநாட்டியம் வளர்ந்த குறிஞ்சியில் காதலை உணர்ந்தவர், தேனவள் முல்லையை மருதம் நெய்தல் ஆய்தினல் இல்லறம் வகுத்தவர், கான் பெரு பொருளையும் களனியும் கண்டவர், கடலின் பரப்பையும் கடந்தயல் சென்றவர். ஏன் தம்பி தெரியுமா? நாங்கள் தமிழர்கள். சங்கநாதம் மரப்பை தாங்கோ முன்னோடிகளை அருவிழா. நான் பல தடவை தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் ஃபண்ட் என்று போய்க்குள்ள வந்து நான் ஒரு விடயம் திருப்பி சொன்னேன். நான் முதலாவதாக குறிப்பாக ஃபெயில்யூர் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன். பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். இன்றைக்கே நீங்கள் முழு பேரும் சேர்ந்து வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறீர்கள். ஃபெயிலியர் வந்து இருக்க போகிறதில்லை. நாங்கள் இதில் ப்ரோசஸ் இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் கட்டி முடிக்க போகிறோம்னு நாங்கள் எனக்கு தெளிவாக சொல்லணும். From public office, but these in particular, you should be so proud that all of the people elected to Parliament and to the legislature of the City Council is another testament to this community that I am so proud of and have been since I got to know you decades ago. I just have this message. First of all, it's very important for me to say thank you because pretty well everybody stood up and Gary was taking names of those who didn't stand up when he asked for donors to stand up. And I remember that very first meeting where I said that there were sort of four things to do. The first was the community had to come together. The second was that as a unified community, the community had to decide what kind of community center it wanted. The third thing that had to be done is to decide where he wanted it geographically and that I would find the land if that happened. And then, of course, the fourth was to raise the money. And improbably, I would say, just because if you put that challenge to any community, it's very difficult to do all of those things. And they were done well and they were done quickly. And I thank you for it. But the message that I have tonight, and I say it with great affection, I love this community. I talk about you all the time, every chance I get. Those of you who listen on radio will know that I cite as one of the proudest examples of this country. The people who came here, who are in this room and many more, of course, and came in many cases with nothing and fleeing unbelievable circumstances and have established for themselves and for us, all of us, a community to be proud of for sure. But I say now that having come together, it started with the Chamber of Commerce and with the CTC and the NCCT, and then about 30 other organizations, and then it grew to be 150 organizations or more that helped in this cause of raising all this money. Don't stop now. I say it respectfully and I say it affectionately. Don't stop now. Remain unified. You saw it there when you were asked tonight what the community center will contribute to. It is going to contribute to bringing the community together as your first choice. And that's a good choice. This is a powerful community. It's a powerful community. You have contributed to the well-being of the business community here in ways that I tell people all the time. People who frankly were shunned in a way by the mainstream business community said, okay, fine, I'm going to do it on my own. And you created hundreds of jobs for all kinds of people, not just Tamils, but for all kinds of other Canadians and Torontarians. And I've talked about how you contributed to the cultural well-being of the city and of the country. And then I've said many times, and I hope you've heard me because I mean it and I say it often, which is you also are raising a generation of really fine young Canadians because you are outstanding parents. And I say that having watched a lot of different communities, and you're doing a great job of that. So please just continue to do what you're doing.
and let's get the rest of the way there. You know, it seems like we're very close, and we are, but then I hate to break it to you. I've been involved in a lot of fundraising campaigns over the years. There's another campaign to come. That's fine. Let's get phase 1 done, and let's get it built, and let's get it built in unity with each other. And then, and I'm going to just do the tiniest bit. I just want you to know that I've pledged myself under the encouragement of Keith to be a founding family member of Cranford. So I hope that means that I'm part of the Tamil family too, because I'd be proud to be that. So congratulations and thank you and best wishes for the rest of this campaign and the next phase to come. And I'll look forward proudly to being at the opening of that center when that day comes. Thank you very much. நான் எங்களோட பூச் பார்க்கில் நிறைய ஆக்களோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆரண்டே தெரியாத டைமில் டோர் நாக் பண்ணும்போது எங்களோட ஐயா அம்மா வயசு போன ஐயா அம்மா மேர் கேட்டது எங்களுக்கு வந்து ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அயலாக்களோடு போய் கதைக்கிறதுக்கு பழகிறதுக்கு இடம் இல்லை, எங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒன்றாகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒன்று இடம் தேவைன்னு சொன்னது. பிறகு சிவா கீர்த்தனா அந்த அப்ளிகேஷனோட வந்தவே நாங்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் கட்டணுமெண்டு இந்த ஹாலுக்குள்ள இருக்க எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கனவு இருந்திருக்கும், எங்களோட காலத்தில் எப்படியாவது கட்டணுமெண்டு. அந்த அப்ளிகேஷன் ஐசப் ஃபண்டிங் இன்வெஸ்டிங் இன் கனடா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் கேரியனாக்கு நல்லா பரிச்சயப்பட்டது. அதை ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் நாமினேட் பண்ணி போக வேண்டியது. வரும்போது ப்ரீமியர் டாக்ஃபோர்ட்டை கொண்டு போகும்போது லோகனோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு முழுக்க இருந்தது. நாங்கள் ஒரு ப்ரீமியரை கேட்டது தமிழ் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் பண்ணுமா, அதாவது 3 கட்டம் இருக்குது. அதாவது முதல் கட்டம் கவர்மெண்ட் ஒன்றா வந்து காசு கொடுக்குறது. ஸோ ப்ரீமியர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் கவர்மெண்ட்டாக கொடுத்தோம்னா ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுது என்று வரும்போது கடைசியாக இந்த 2வது கட்டம்ன்றது நீங்கள் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் பண்ணுமா, இது அண்டர்சர்வ்ட் ஏரியாவா ஓம்னு சொல்லும்போது நான் இதை நாமினேட் பண்ணுறது மட்டுமில்லை, நான் $11.9 million இதுக்கு ஒதுக்குறேன்னு 2 பேருக்கும் சொன்னவன். அதுக்கு பிறகு கரியர் நான் முன்னால் வந்து அந்த நாமினேஷன் எடுத்து ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலமாக $14.3 million எடுத்தவன். என்ன 2 பேரும் முதலே even before application we had a first event at Kennedy convention. I think Mayor John Tory came forward. I think we were there. He had a verbal agreement to the community. Look, I will commit. Without any concerns, he gave that word, and he gave a land worth of $25 million worth at that time. நன்கொடைகள் வழங்கி இந்த தமிழ் சமூக மையத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு முன்னோடிகளாக வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஆரம்பத்தில் ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது, ஒற்றுமை என்ற வார்த்தை. இந்த தமிழ் வரவு திட்டங்கள் செய்கின்ற பொழுது எங்கள் மாணவர்களை சந்தித்தேன், இங்கே பிறந்த பிள்ளைகளை. அவர்கள் சொல்வார்கள் எங்கள் சமூகத்தில் ஒற்றுமை இல்லை என்பதை ஒரு பிரச்சனையாக. அந்த தகவல் அவர்களுக்கு எப்படி போய் சேர்ந்தது? நாங்கள் அதை கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே ஒரு நாடு இல்லாமல் உலர்ந்தும் இருக்கக்கூடிய தமிழகம் ஒன்றாக சேர்ந்து எங்கள் தேசத்தை கட்டியெழுப்பிய சமூகம் எங்களை விட ஒற்றுமையான சமூகம் எங்கே இருக்கிறது என்று பாருங்கள். உண்மையிலே அதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் எல்லோருமா சேர்ந்து எவ்வளவு ஒற்றுமையாக செய்திருக்கின்றோம் என்று பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றது. நாங்கள் அதிகமான ஒற்றுமையை விரும்புவவர்களாக இருப்பதனால் ஒற்றுமை இல்லை என்பது போல் எங்களுக்கு தெரிகின்றது. ஆனால் நீங்கள் வேற்றின மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் வந்தால் அவர் சொல்கிறார், உங்களை போல ஒற்றுமையான இனத்தை நாங்கள் பார்க்கவில்லை என்று சொல்கின்றார்கள். அவை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள், நாங்கள் ஒரு ஒற்றுமையான இனம் என்று சொல்லுங்கள். ஒன்றை நம்புகின்ற பொழுதுதான், அதை அவர் சொல்கிறார்கள், அவர் நம்பிக்கொண்டு வருகின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் ஆழமாக அதை புரிந்து வருவார்கள். என்று இந்த மண்ணிலே இந்த பல கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் என்று இந்த விடயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பல ஊற்றங்கள் பல தலைமுறைகள் சேர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சில மாதங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் நமக்கான நினைவாலயத்தை தமிழ் அழைப்பு நினைவாலயத்தை செய்திருக்கின்றோம். இப்படி பல விடயங்களை தொடர்ச்சியாக ஒற்றுமையாக செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழ் மரபு திங்களை உலகமும் சென்றிருக்கின்றது. அவை ஒற்றுமை இல்லாத சமூகம் என்று எங்களை பற்றி பேசாதீர்கள். எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள், ஒற்றுமையாக பல சாதனைகளை செய்த சமூகம் என்று அவர்களையும் அந்த நம்பிக்கையோடு வளர்ப்பதுதான் முக்கியமான ஒரு விடயமாக பார்க்கிறேன். அந்த வகையிலே இந்த மண்டபத்தை, இந்த சமூக மையத்தை திறக்கின்ற பொழுது, நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக திறக்கின்ற பொழுது அடுத்த சந்ததிக்கான ஒரு வழியை சமைக்கிறோம். இந்த காசை சேர்ப்போமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி வந்த பொழுது எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருந்தது செய்ய முடியும் என்று. ஊர் கூடி இழுக்கும் தேர் இது. அதற்கு உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பங்கும் நிச்சயமாக தேவை. நீங்கள் இவ்வளவு காலமும் இது இப்பொழுது ஒரு 3-4 வருடங்களாக இந்த திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் இதற்கு பல விதங்களில் உதவி இருக்கிறீர்கள், கை கொடுத்திருக்கிறீர்கள்.
தொடர்ந்தும் உங்களுடைய உதவி தேவை. நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக கனடாவில் ஒரு வரலாற்றை சாதிக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றால் அதுக்கு இந்த நிகழ்வு ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு. அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களுடைய கரகோசை. And before I start, I want to thank former Mayor Tory for giving us the land. Let's give him another round of applause for providing the land. And I share this not to show appreciation, but land is something incredibly sacred to us. We all know the devastation when land is taken away. We have seen that in our lives. But it goes back 500 years under the Portuguese, the Dutch, the British, and now the Sinhalese. So land is tremendous to us. And on the cusp of independence, we saw எலிவலை ஆனாலும் தனிவலை வேணும். நமக்காக ஒரு சமூகம் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் கனடாவில் 40 வேலை காலம் வாழ்ந்ததில் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும். இப்படி ஒரு மேடையில் உங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறப்போ நான் ஒன்று புனிதமான நாளாக இதை பார்க்குறேன். ஏன்னா இவ்வளோ நாளும் நாங்கள் சமூகத்தில் எல்லா விதமாக உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் இப்படி ஒரு 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 டோனஸாக வர்றதுக்காக வாய்ப்பை நாங்கள் வீடு தட்டி கதவை தட்டி வைக்க ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு எங்களுக்கு கிளம்புது. அதாவது மீண்டும் கொலெக்ட் பண்ண வந்துட்டிங்களா, மீண்டும் காசு கேட்க வந்துட்டிங்களா என்ற ஒரு பாரிய ஒரு எதிர்ப்பு அலை ஒன்று வந்தது 2024 டிசம்பர் அளவில். அதை முறியடிச்சு ஒரு தமிழ் சமூக மையத்துக்களால் எழுப்புகிற ஒரு லீடர்ஷிப்பை ஒரு தலைமைத்துவத்தை நீங்கள் எல்லாருமே காட்டி நிற்கிறீங்க.